नमस्ते बच्चों, आज हम एक नया कविता लेंगे। उसका प्रमुख रचनाकार हैं नागार्जुन। ठीक है, वो महाकवि के नाम से भी नागार्जुन जी जाने जाते हैं। तो नागार्जुन के बारे में देखेंगे। यह है हमारा प्रसिद्ध कवि, आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन। और वो हमने जब साहित्य के इतिहास से पढ़े थे तो प्रगतिशील लेखक संघ का एक प्रमुख कवि है। ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രഗതിശീൽ ലേഖക് സംഘ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗതിവാദ് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? മാർക്സ്വാദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രഗതിവാദ്. ഓക്കെ, അപ്പം तो मार्क्सवाद तो माने क्या है? मार्क्सवाद माने जो साहित्य के क्षेत्र में जिन्हें हम प्रगतिवाद कहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में उसे हम മാർക്സ്വാദ് कहते हैं. ठीक है, സാഹിത്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? പ്രഗതിവാദ് എന്ന് വിളിക്കും. राजनीतिक क्षेत्र में उसे हम मार्क्सवाद कहते हैं. ठीक है, तो മാർക്സ്വാദ് മാനെ क्या होता है, उसकी विषय क्या होती है, അതൊക്കെ നമ്മൾ അത് സാഹിത്യക്ക് ഇതിഹാസത്തിൽ നോക്കിയതാണ്. विषय എന്തായിരിക്കും? शोषित शोषणों के प्रति उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं. जो शोषित हो रहे हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं. वो एक समाज सुधारक है. समाज में जो होने वाले जो कठिनाइयाँ हैं, छुआछूत है, വിദ്രോഹ है, उन्हीं सब के ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाया है. ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ നാഗാർജുൻ തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ നാഗാർജുൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ആരിൽ നിന്നാണോ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് സഹായം കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പാർട്ടിയായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് ഇന്നേ പാർട്ടിയിൽ താല്പര്യമോ അല്ലെ ഇന്നേ പാർട്ടിയിൽ ഒരു ചായ്വോ ഇല്ല. ആരിൽ നിന്നാണോ പാവങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആളുടെ കൂടെ പോകുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകും. അപ്പോൾ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തിച്ച ഗരീബോं के लिए जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं. ठीक है, तो उन्हें किस नाम से गरीबों के लिए और साधारण लोगों के लिए प्रवर्तित किया है, इसलिए उनका नाम जन कवि नागार्जुन के नाम से जाना जाता है. जन कवि कौन है? एक वर्ड, एक सेंटेंस में एक प्रश्न पूछे जाते हैं. तो कौन है जन कवि? नागार्जुन है जन कवि. किस वाद का कवि है? प्रगतिवाद का कवि है. तो नागार्जुन के जीवनी पर देखेंगे. नागार्जुन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक है. तो हमने बताया है वह अपने समकालीन लेखकों व प्रशासकों के द्वारा प्यार से नागार्जुन ये जन कवि कहे जाते हैं. സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് नागार्जुन. नागार्जुन की कविताओं में मुख्य रूप से राजनीति, आम लोगों की समस्या, किसानों और श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं का उल्लेख किया है. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കവിതയിലെ വിഷയങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്സ്, രാജനീതി, ആം ലോഗോं की സമസ്യ, നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ സമസ്യകൾ, എല്ലാ കോമൺ പീപ്പിൾസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ്. കിസാനോ और श्रमजीवी वर्ग की समस्याएं, കർഷകരും പിന്നെ മസ്ദൂർ, കൂലി ചെയ്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ उल्लेख किया गया है. नागार्जुन का जन्म सन 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के तरानी के एक छोटे से गांव में एक मध्य वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ. तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है. और वह एक साधारण मध्य वर्ग ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ. ठीक है, तो मुख्य रूप से हम दो बात यहाँ पर ध्यान देंगे. वो हमारी प्रसिद्ध समकालीन कवि हैं और उन्हें जन कवि नाम से जाना जाता है.
और उनकी कविताओं का मुख्य विषय है राजनीति, आम लोगों की समस्या, किसानों और श्रमजीवियों वर्गों की समस्या का उल्लेख किया गया है। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? बिहार में दरभंगा जिले में उनका जन्म हुआ है और ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उन्हें बचपन में ही। उनकी माता तो जल्दी से चल बसी हैं और उनके पिता ब्राह्मण और किसान भी थे, इसलिए उसे मालूम है गरीबों की अवस्था क्या है, क्योंकि उसने स्वयं भोगा है ये. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാവും. എന്ത് കാര്യമായിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ സ്വയം അനുഭവിക്കുന്നപ്പോൾ മാത്രമേ, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാര്യം വരുമ്പം നമുക്കത് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാവും എന്തായിരുന്നു ആ സിറ്റുവേഷൻ. ओके. नागार्जुन के माता पिता ने उनका नाम वैद्यनाथ मिश्रा रखा, परंतु हिंदी साहित्यिक में नागार्जुन के नाम से अधिक मशहूर है. അപ്പം ഒറിജിനൽ നെയിം എന്താ? അച്ഛനും അമ്മയും വെച്ച പേരാണ് वैद्यनाथ मिश्र. ओके. ओरिजिनल नेम चलपन ചോദിക്കാം, उसका असली नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है. और हिंदी में उसे, हिंदी साहित्य जब लिखे जाते हैं उसे नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं. मशहूर नाम है नागार्जुन. जब वह 3 साल के थे तब उसकी माँ का देहांत हो गया. 3 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് തന്നെ अम्मा മരിച്ചിരുന്നു, देहांत हो गया था. और उसके पिता अपने बेटे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से नहीं निभा पाए. അച്ഛന് നല്ല രീതിയിൽ മോനെ നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ वैद्यनाथന് ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. संस्कृत के शिक्षा उसे थी, क्योंकि वो ब्राह्मण थे इसलिए उसे उसकी घर में ही उसकी संस्कृत की शिक्षा हुई. അപ്പം എന്താ ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്കൃതത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ സമയത്ത് തന്നെ എന്താ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. परिणाम स्वरूप नागार्जुन को पूर्णतया अपने हितैषी रिश्तेदारों पर निर्भर रहना पड़ा. അപ്പം പഠിച്ചതും എന്താ കുറച്ച് റിശ്തേദാർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് എന്താ ജീവിച്ച് പോയത്. കുറേ ആൾക്കാരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ओके. रिश्तेदार ने रिलेटिव्स. नागार्जुन संस्कृत, प्राकृत और पाली जैसे प्राचीन भारतीय भाषाओं के विद्वान थे. സംസ്കൃത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രാകൃത ഭാഷയിലും പാലി ഭാഷയൊക്കെ പഠിച്ച് വിദ്വാനായിരുന്നു. പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ സാഹചര്യം അനുവദിച്ചില്ല. उन्होंने पहली बार इन भाषाओं का ज्ञान ग्रामीण केंद्रों में और बाद में वाराणसी और कलकत्ता के शहरी केंद्रों से आर्जित किया. ആദ്യം ഗ്രാമീണ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഷകളൊക്കെ പഠിച്ചത്. കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വാരണാസിയിലും കൽക്കത്തയിലും ആ ടൗണിൽ ഷെഹറിലൊക്കെ പോയി കുറച്ചും കൂടി ആ ഭാഷേനെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഓക്കെ. നാഗാർജുൻ ने അപരാജിത ദേവി സെ ഷാദി കി തീ. അപ്പം നാഗാർജുൻ്റെ 19ാമത്തെ വയസ്സിൽ അപരാജിത പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ओके. शादी की और उनके 5 बच्चे थे और उनके नागार्जुन के 5 बच्चे थे. അപ്പം नागार्जुन के परिवार तो बहुत गरीब थे. उसके पापा, उसकी पिताजी ने सभी की सहायता से जीवन बिताया, सभी रिश्तेदारों की सहायता से जीवन बिताया और वो जल्दी ही उसकी शादी करवा दी. इसका नाम है, उस लड़की का नाम है अपराजिता देवी. ठीक है. और आगे देखेंगे. उसकी माँ की देहांत होने के बाद उसे बहुत सहना पड़ा है. और उसकी माँ को भी 6 बच्चे थे, लेकिन वो ख़ानदान में बच्चे के जन्म होते ही उसकी मृत्यु भी हो जाती थी. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോഷകക്കുറവ് കൊണ്ടും പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. അതേപോലെ
എന്താ ഇതും ഈ വൈദ്യനാഥ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയായത്. 6 കുട്ടികളിൽ നിന്നും 5 ആളും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഏട്ടനും അനിയനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. ജനിക്കുമ്പം തന്നെ, ജനിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യനാഥിൻ്റെ ചൈൽഡ് ഹിസ്റ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കഥകൾ. ഓക്കെ, നോക്കാം. अपने उच्च अध्ययन के साथ नागार्जुन अपनी जीविका रोजी रोटी के लिए काम भी किया करते थे. ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാൻ ഇപ്പം പോലെ കറക്റ്റ് റെഗുലർ എന്താ ക്ലാസ്സസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഫ്രീ ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി പഠിക്കുമായിരുന്നു. അതേപോലെ ഉസിക്ക് സാത്ത് ആജീവിക എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോജി റോട്ടി കേലിയെ കാമ്പി കിയാ കർത്തേ थे, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വ അധ്യയൻ और अल्पकालिक व्यवसाय करने के कारण कई सालों तक कलकत्ता में रहे. बाद में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सहारनपुर यूपी चले गए. അപ്പം എന്താ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൽക്കത്തയിൽ കുറേ കാലം നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എന്താ ഒരു പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അധ്യാപക രൂപമേ ഉन्होंने പൂർണ്ണതः വർക്കിലോട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ വർക്കിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല ജോബ് കിട്ടിയിട്ട് UP ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോയി. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യം കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് ജോബും ചെയ്തു. പിന്നീട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നല്ല ജോബ് കിട്ടിയിട്ട് എവിടെ പോയി? ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് പോയി. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരനല്ല നാഗാർജുൻ നമ്മൾ കബീറിനെ പോലെയാണ്. കബീർ ഗുംകഡ് ഹേ, ഹമേശ ഗുംതേ രഹത്തെ. കബീർ എന്താ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയേ ഇരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കബീറും ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി, പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആധുനിക് കാൽ കാ കബീർ അല്ലെ ആധുനിക് കാൽ കി കബീർ കി വ്യക്തിത്വവാല. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കബീറിനെ പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ആ വ്യക്തിത്വവും പിന്നെ രൂപശൈലിയും ഏകദേശം കാണാനും കബീറിനെ പോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, और UP चले गए. विशेषकर संस्कृत के ग्रंथों और दार्शनिक व्याख्याओं और बौद्ध धर्मों के अध्ययन के लिए ശ്രീലങ്ക चले गए. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ധർമ്മം ബ്രാഹ്മൺ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നും തൃപ്തി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ബൗദ്ധധർമ്മ दार्शनिक व्याख्यानों और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए वे ശ്രീലങ്ക चले गए. ബൗദ്ധധർമ്മത്തെ പറ്റി കൂടുതലായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നല്ല ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ബൗദ്ധധർമ്മത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം കുറേ കാലം ബൗദ്ധധർമ്മത്തെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ശ്രീലങ്കയിൽ ചെലവഴിച്ചു. ജഹാ ജാക്കർ ഉन्होंने केलानी के मठ में ബൗദ്ധ ധർമ്മക്കോ അപ്നാ ലിയ. അവിടെ പോയി ഒരു മഠത്ത് പോയി, കേലാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഠത്ത് പോയിട്ട് ബൗദ്ധ ധർമ്മക്കോ അപ്നാ ലിയ. ठीक है. नागार्जुन ने सक्रिय रूप से राजनीति में हिस्सा लिया. നല്ല രീതിയിൽ സക്രിയ രൂപസെ എന്താ ചില ആൾക്കാരെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. നാഗാർജുന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതേപോലെ അത്രയും ഈ വാളിനെക്കാട്ടി മൂർച്ചം ശബ്ദത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ശബ്ദത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിലൂടെ തൻ്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സിനെതിരെ. ഓക്കെ, नागार्जुन मार्क्स लेकिन वह स्टालिन के लेखक से बहुत प्रभावित थे. उन्होंने पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी के किसानों के सशस्त्र विद्रोह का समर्थन किया. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ, ആരാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കൂടെ പോകും. അപ്പം മാർക്സ്വാദ് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് കുറേ കാലം മാർക്സ്വാദായിരുന്നു.
കുറേ കാലം സ്റ്റാലിൻ്റെ കൂടെ പോയി. സ്റ്റാലിൻ്റെ എന്താ വിചാരധാര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവരുടെ ഐഡിയോളജീസും കാര്യങ്ങളും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ നക്സൽവാദികൾ പിന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, ഒരു പാർട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലോ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആരാണോ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ബാക്കിലൊക്കെ നമ്മളെ നാഗാർജുൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നാഗാർജുൻ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രവർത്തിച്ച കവിയാണ്, അതും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കവിയാണ്. വിദ്രോഹ കാ സമർത്ഥൻ കിസാൻ വിദ്രോഹ. അപ്പോൾ അവർ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നക്സലൈറ്റുകാർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നിൽ നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം ജയിലിലൊക്കെ പോണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. अपने उच्च अध्ययन के लिए नागार्जुन अपने അത് നമ്മൾ നോക്കിയാണ്, ജസ്റ്റ് വായിക്കാം. अध्ययन के लिए नागार्जुन अपने आजीविका रोजी रोटी के काम भी किया करते थे. वह अध्ययन और अल्पकालिक व्यवसाय करने के कारण कई सालों तक कलकत्ता में रहे और बाद में पूर्वकालिक शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सहारनपुर यूपी चले गए. विशेषकर संस्कृत के ग्रंथों और दार्शनिक व्याख्यानों और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए श्रीलंका चले गए, जहाँ जाकर उन्होंने कैलानी के मठ में बौद्ध धर्म को अपना लिया. और उसके बाद 1974 में बिहार के जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सरकार विरोधी आंदोलन में पूरी तरह शामिल हो गए. അപ്പം കുറേ കാലം നമ്മൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പം അവിടുന്ന് മാറി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധീൻ്റെ കൂടെ നിന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും മാറി. കുറേ കാലം മാർക്സ്വാദിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിചാരിച്ച പോലെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ പറഞ്ഞ ആളുടെ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 1974 നിന്നത്. पूरी तरह शामिल हो गए. इस दौरान उन्हें 11 महीने की जेल भी जाना पड़ा. ആ ടൈമിൽ ഏകദേശം ഒരു 11 മാസം വരെ ജയിലിൽ പോണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം क्या है, वो किसी एक पार्टी में तो नहीं रहते थे, ऐसे ही चल के जाते थे. एक में कभी स्थायी रूप से नहीं लिया रहा है, ऐसे घूमते रहते हैं. जहाँ पर गरीबों को सुख मिलता है, गरीबों को आश्वासन मिलता है, उन लोगों के पीछे भागते रहते थे. ठीक है, तो आगे हम अगले क्लास में लेंगे. ठीक है, धन्यवाद.